میں اپنے ناظرین کو اپڈیٹ کریں گے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر طلبہ کو ہتھکڑیاں لگانے سے روک دیا۔ وزیر اعلیٰ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیوں پر بچوں کو ہتھکڑیاں لگانے پر سخت برہم۔ 16 سال تک کے بچوں کو اسمارٹ کارڈ موٹر سائیکل لائسنس کے اجراء کا اصولی فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا ہے کہ معصوم بچوں کا قصور نہیں ہے، ہم نے ان کو ہیلمٹ پہننے کی عادت ہی نہیں ڈالی۔ عوام کو اپنی حفاظت کے لیے اپنی عادتیں بدلنا ہوگی۔ انہوں نے پولیس کو یہ ہدایت بھی کی کہ ٹریفک قوانین پر عمل درآمد کراتے وقت عوام کی عزت نفس کا خصوصی خیال رکھا جائے اور شہریوں کے ساتھ بد اخلاقی اور بدتمیزی نہ کی جائے۔ سرکاری بیان کے مطابق ہیلمٹ نہ پہننے پر پہلی خلاف ورزی کی صورت میں وارننگ چالان ہوگا۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا بڑا حکم، ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر طلبہ کو ہتھکڑیاں لگانے سے روک دیا۔ وزیر اعلیٰ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر بچوں کو ہتھکڑیاں لگانے پر سخت برہم۔ 16 سال کے بچوں کو اسمارٹ کارڈ موٹر سائیکل لائسنس کے اجراء کا حصولی فیصلہ۔ صوبے بھر میں ٹریفک پولیس کو عوام بالخصوص طلبہ کے لیے ہفتہ آگاہی منایا جائے گا۔ ہیلمٹ نہ پہننے پر پہلی خلاف ورزی کی صورت میں وارننگ چالان ہوگا۔ بچوں کا قصور نہیں، ہم نے انہیں ہیلمٹ پہننے کی عادت ہی نہیں ڈالی۔ ٹریفک پولیس عوام کی عزت نفس کا خصوصی خیال رکھے، شہریوں کے ساتھ بد اخلاقی اور بدتمیزی نہ کی جائے۔ ٹریفک قوانین سخت، جنوبی پنجاب میں ٹریفک پولیس کی تابڑ توڑ کارروائیاں۔ ڈی جی خان میں 3000 چلان، 1500 گاڑیاں بند۔ ادھر لودھرا میں 24 گھنٹے میں 458 چلان، 344 گاڑیاں بند، 39 ڈرائیور گرفتار۔ اور چوک سرور شہید میں ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر 50 شہری گرفتار۔ میرا خان میں ٹریفک پولیس کی کارروائیاں تیز، بغیر ڈرائیونگ لائسنس 162 ڈرائیور پکڑے گئے۔ ہیلمٹ نہ پہننے پر 2281 موٹر سائیکل سواروں کے چالان، کم عمر ڈرائیونگ کے 42 کیسز سامنے آئے۔ ادھر لودھرا ٹریفک پولیس نے مختلف وہیکلز کے 458 چالان، 8,27,000 سے زائد کے جرمانے، 344 وہیکل ٹریفک دفتر اور تھانوں میں بند، 39 ڈرائیورز کو پابند سلاسل کیا۔ چوک سرور شہید میں پولیس کی ناکے لگا کر چیکنگ شروع۔ ڈرائیونگ لائسنس اور ہیلمٹ نہ ہونے پر 50 سے زائد افراد گرفتار، مقدمات درج کر لیے گئے۔ ایس ایچ او کا کہنا تھا کہ نئے ٹریفک قوانین پر عمل درآمد کروایا جا رہا ہے۔ ہارون آباد میں بھی موٹر وہیکل آرڈیننس میں ترمیم کے بعد کریک ڈاؤن، 8 FIR اور 300 سے زائد چالان۔ انچارج ٹریفک پولیس محمد مختار کا کہنا تھا کہ ٹریفک حادثات میں 80% اموات ہیلمٹ استعمال نہ کرنے کی وجہ سے ہوئی۔ شہری اپنی جان کی حفاظت کریں، ہیلمٹ لازمی استعمال کریں۔ احمد پور شرکیہ ٹریفک قوانین کی سختی سے شہری پریشان، کہتے ہیں پولیس ناجائز تنگ کر رہی ہے۔ میاں والی غیر نمونہ نمبر پلیٹ اور ہیلمٹ استعمال نہ کرنے پر پولیس اہلکاروں کے خلاف بھی کارروائی، 8 موٹر سائیکل بند کر دی ہے۔ یزمان میں 3 سرکاری ملازمین کے خلاف بھی مقدمات درج، 4 پولیس اہلکاروں کی موٹر سائیکلیں تھانے میں بند کر دی گئیں۔ وزیر اعلیٰ محترمہ مریم نواز صاحبہ کی جو مہم چل رہی ہے ٹریفک وائلیشن کے خلاف، اس سلسلے میں ہمارے کل 3 ناکہ بندیاں تھیں، ٹیل والا، کوڈ والا اور تھانہ موڑ۔ اس سلسلے میں ہم نے کل 100 کے قریب موٹر سائیکل بند کیے ہیں، 50 کے قریب FIR دیے اور 50 بندے گرفتار ہیں، جن میں سے 3 سرکاری ملازم ہیں اور 4 بائکس ہم نے اپنے تھانے کی بند کی ہیں جن کی غیر نمونہ نمبر پلیٹس تھیں، اور اس کے علاوہ 100 کے قریب ہم نے جرمانے کروائے ہیں۔ 7 کا بعد سرکاری گاڑیوں کے کالے شیشے اتار دیے گئے۔ DPO کا کہنا تھا قانون سب کے لیے برابر ہے، کسی کو رعایت نہیں دی جائے گی۔ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر پکڑے جانے والے نوجوانوں کو عدالتوں میں پیش کیا جانے لگا۔ بڑی تعداد میں پکڑ دھکڑ کے باعث ملتان کچہری میں معمول سے کہیں زیادہ رش لگا رہا۔ وکلاء کا کہنا ہے کہ پولیس مقدمات بنانے کے بجائے صرف بھاری چالان کے ذریعے بھی قانون کی عمل درآمد قائم کر سکتی ہے۔ ملتان میں ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کے خلاف پولیس کی پکڑ دھکڑ جاری ہے۔ شہر کے مختلف مقامات پر ناکہ بندیوں کے دوران پولیس نے بغیر ہیلمٹ اور بغیر لائسنس موٹر سائیکل چلانے والے 150 سے زائد شہریوں کو حراست میں لے کر متعلقہ عدالتوں میں پیش کیا۔ شہریوں کی بڑی تعداد کے پیش نظر عدالتوں میں رش دیکھنے کو آیا۔ جو ابھی موجودہ ترمیم ہوئی ہے، اس ترمیم سے پہلے بھی 279 موجود تھا۔ آج ترمیم کے بعد کچھ پرچے موجودہ ترمیم کے بعد کے ہیں اور آج ترمیم کے باوجود 279 کی بھی زیادہ تعداد 279 میں ہے۔ جن کو ترمیمی آرڈیننس میں پکڑا گیا ان کو ترمیمی آرڈیننس ڈال دیا گیا، جو اس میں نہیں فعال کر رہے تھے ان کو 279 لا کے ایک پروگریس شو کرنے کے لیے۔ اس میں بہت سارے سٹوڈنٹس ہیں، لوگ ہیں۔ عدالتوں نے پیش کیے گئے متعدد شہریوں پر جرمانے عائد کیے، جبکہ کئی ملزمان کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھی بھیج دیا گیا۔ پولیس کے مطابق شہریوں کو ٹریفک قوانین کی سنگین خلاف ورزیوں بالخصوص ہیلمٹ اور لائسنس نہ رکھنے پر گرفتار کیا گیا ہے، تاکہ حادثات کی روک تھام کے لیے سختی یقینی بنائی جا سکے۔ سیکٹر سرٹیفکیٹ میں ان کا نام آ جاتا ہے، اس کے بعد یہ ڈیلیٹ نہیں ہوتا۔
डिलीट होने के लिए हाई कोर्ट की जजमेंट्स मौजूद हैं, उसके बावजूद ये डिलीट नहीं करते। हर पर्सन को पर्सोनम राइट्स इन्वॉल्व करते हुए, इन्वोक करते हुए अलग अलग रिट करनी पड़ती है। देयर आर 2 डिफिकल्टीज। वकला का कहना है कि ट्रैफिक कवानीन में हालिया तरमीम के बावजूद मामूली खिलाफ वर्जियों पर फौरी मुकदमात का अंदराज नहीं होना चाहिए, ना ही छोटे बच्चों और स्टूडेंट्स को हथकड़ियां लगानी चाहिए। कैमरामैन हसीब अहमद के साथ मार इमरान नवाज, रोही न्यूज़, मुल्तान। पंजाब भर में ट्रैफिक कवानीन में सख्ती, शहरियों की दौड़े लगी, खिदमत मराकिज में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वालों का रश हो गया। मुल्तान, बहावलपुर, मुजफ्फरगढ़ और खानेवाल के शहरियों का इंतजामिया से काउंटर बढ़ाने का मुतालबा, शहरियों की खिदमत मराकिज में सिफारशी कल्चर की शिकायत। मुल्तान में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर भारी जुर्माने और मुकदमात का सिलसिला तेज हो गया। ड्राइविंग लाइसेंस कैंट ब्रांच में शहरियों का रश बढ़ गया। शहरियों की बड़ी तादाद लाइसेंस बनवाने खिदमत मरकज पहुंच गई। शहरियों का कहना था कि लाइसेंस बनवाना बहुत जरूरी है, इससे हादिसात में कमी आएगी। बहावलपुर में सख्त दफात के बाद शहरी ट्रैफिक लाइसेंस बनवाने पहुंच गए। खिदमत मराकिज और ट्रैफिक पुलिस ऑफिस के बाहर लाइसेंस बनवाने वालों की लाइनें लग गईं। हुकूमत का बेहतर अमल है लाइसेंस बनवाने वालों के रद्दे अमल। कहा, जुर्मानों की बजाय हेलमेट का इस्तेमाल जरूरी है। डेरा गाजी खान ट्रैफिक पुलिस की बगैर लाइसेंस मोटरसाइकिल चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का बड़ा असर। पुलिस खिदमत मरकज में लाइसेंस बनवाने वालों का रश बढ़ गया। ट्रैफिक पुलिस ऑफिस के बाहर शहरियों की लंबी कतारें। शहरी कहते हैं कि कानून पर अमल दरामद करने के लिए लाइसेंस बनवाने आए हैं। उधर खानेवाल में ट्रैफिक पुलिस की जानिब से बगैर लाइसेंस ड्राइवरों के खिलाफ मुकदमात का इंदराज। लाइसेंस बनवाने के लिए शहरियों की लंबी कतारें लग गईं। शहरी कहते हैं कि लाइसेंस बनवाने के लिए काउंटर भी बढ़ाए जाएं। मुजफ्फरगढ़ पुलिस का बगैर लाइसेंस और हेलमेट ना पहनने वालों के खिलाफ क्रैक डाउन का असर। खिदमत मरकज और पुलिस लाइन में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वालों की लंबी लाइनें लग गईं। शहरियों का कहना है कि ड्राइविंग लाइसेंस और हेलमेट जरूरी है। पुलिस हुकाम का कहना था कि कोशिश कर रहे हैं कि काउंटर्स बढ़ा दें और जल्द से जल्द ड्राइविंग लाइसेंस बना कर दें। कानून के शिकंजे से अब कानून दान भी महफूज नहीं। भावलपुर में भी ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद सख्त कर दिया गया, जिसके बायस वकला भी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने पर मजबूर हो गए हैं। पंजाब भर में ट्रैफिक कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद शुरू कर दिया गया। सूरत हाल को देखते हुए बहावलपुर के वकला भी नए लाइसेंस बनवाने के लिए मुतहरक हो गए हैं। वकला की सहूलत के लिए ट्रैफिक लाइसेंस वैन डिस्ट्रिक्ट बार पहुंची, जहां दर्जनों वकला ने नए ट्रैफिक लाइसेंस बनवाए। उनका कहना था कि कोई भी हो, कानून से बालातर नहीं है। हमें सबको कानून की पाबंदी करनी चाहिए और मुझे खुशी हुई है कि यहाँ ये जो देख के जो सहूलत मुयस्सर की जा रही है और माशाल्लाह सारे वकला हज़रात लाइसेंस बनवा भी रहे हैं और दूसरे लोगों को भी एकोमोडेट किया जा रहा है। पाकिस्तान का बाशऊर तबका वकला ट्रैफिक लाइसेंस बनवाने में पेश रहे। वकला ने कहा कि हुकूमत के ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने और हेलमेट बारे सख्त इक़दामात को सराहते हैं। ये तो बहुत ज़रूरी है, हर किसी को कानून की पासदारी करनी चाहिए, चाहे वकला हो या आम इंसान हो। तो ये बहुत अच्छा इकदाम है। हेलमेट भी ज़रूरी है, जाहिर है वो तो बंदे की अपनी, इंसान की भी सेफ्टी है। बहावलपुर के वकला ने मुतालबा किया है कि हुकूमत पहले वार्निंग दे और फौरी भारी जुर्माने करने की बजाय शहरियों को उन जुर्मानों की रकम के हेलमेट फराहम करे। कैमरामैन शाह सकलैन के साथ महमूद जहीर, रोही, बहावलपुर। आईजी पंजाब की हिदायत पर सरगोदा में ट्रैफिक पुलिस इन एक्शन। बगैर हेलमेट और बगैर लाइसेंस मोटरसाइकिल चलाने वालों के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन जारी। शहर भर में नाकाबंदियों के दौरान सैकड़ों शहरियों के चालान किए जाने लगे। सरगोदा में बगैर हेलमेट और बगैर लाइसेंस मोटरसाइकिल चलाने वालों की शामत। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। कार्रवाइयों का मकसद ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद और हादिसात में कमी लाना है, मगर दूसरी जानिब स्कूल और कॉलेज जाने वाले तलबा के वालिदैन शदीद परेशान दिखाई देते हैं। वालिदैन का कहना है कि महंगाई के दौर में गाड़ियों और रक्शों के किराए बर्दाश्त करना मुश्किल है, इसीलिए बच्चों के लिए मोटरसाइकिल ही वाहिद सहूलत है जिससे वो खुद और अपने बहन भाइयों को तालीमी इदारों तक पहुंचाते हैं। सरगोदा में क्रैक डाउन किया जा रहा है, ये बहुत अच्छा इकदाम है, मगर इसको ये देखना चाहिए कि जैसे इन्होंने पासपोर्ट के लिए मिनी पासपोर्ट बना दिया, बच्चों का मिनी शनाख्ती कार्ड बना दिया, ऐसे ही स्टूडेंट्स के लिए इन्हें मिनी लाइसेंस बनाना चाहिए। मेरा बेटा कॉलेज जाता है, ठीक है, उसका चलान हो गया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के FIR नहीं दी, चलान उन्होंने कर दिया है, मोटरसाइकिल बंद कर दिया है, अब वो बच्चा कॉलेज कैसे जाएगा।
वालिदैन ने मुतालिबा किया है कि हुकूमत तलबा के लिए खुसूसी रिलीफ दे या फिर सफरी सहूलत में इजाफा किया जाए ताकि उनके बच्चों की तालीम मुतासिर ना हो। कैमरामैन अली रजा के साथ शेख उस्मान, रोही, सरगोदा। खानेवाल में साइकिल चलाने का जमाना लौट आया। ट्रैफिक कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद और कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ मुकदमात ने वालिदैन को साइकिल खरीदने पर मजबूर कर दिया। पर कभी कभार नजर आने वाली सवारी साइकिल की मांग फिर से बढ़ गई। ट्रैफिक कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद और कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने से वालिदैन परेशान। वालिदैन ने बच्चों के स्कूल कॉलेज जाने के लिए साइकिलें खरीदने की खातिर मार्केट का रुख कर लिया। शहरी कहते हैं साइकिल चलाने से ट्रैफिक कवानीन पर अमल और बच्चों की जिस्मानी वर्जिश भी होगी। ट्रैफिक पुलिस वालों ने चलान करना शुरू कर दिया है, इसलिए गुजारिश तो ये है कि साइकिलें खरीदें, साइकिलें चलाएं, सेहतयाब रहें। कल साइकिल के रेट 20,000 का बता रहे थे, आज 22,000 का। हमने बच्चे स्कूल कॉलेज जाते हैं, हमने कभी साइकिल खरीदते हैं और अपने बच्चे साइकिलों पे भेजते हैं। मार्केट में जहां नई साइकिलें खरीदी जा रही हैं, वहीं शहरी पुरानी साइकिलों की मुरम्मत भी करवा रहे हैं। साइकिल मुरम्मत करवाने वाले कारीगर कहते हैं काम में तेजी आ गई है। बहुत ज्यादा आ रही है, पहले से काम भी ज्यादा बढ़ गया है चलान की वजह से, हेलमेट की वजह से, इसलिए गुजारिश है कि आप पुरानी साइकिलें बनवाएं। साइकिल की मांग बढ़ने के साथ ही कीमतों में भी इजाफा हो गया। शहरी कहते हैं ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद के लिए साइकिलों का इस्तेमाल नागुजीर हो गया है। शहर की सड़कों पर अब साइकिल सवारों में इजाफा देखा जा रहा है। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद नदीम मुगल, रोही, खानेवाल। जुनूबी पंजाब की पुलिस कमान और इंतजामिया में भी बड़े पैमाने पर अदोबदल। बहावलपुर और डेरा गाजी खान के RPOs, डेरा गाजी खान, राजनपुर, कोटद्दू और लिया के DPOs तब्दील। मुतादिद अजला के डेप्यूटी कमिश्नर्स भी तब्दील कर दिए गए। खानेवाल, भक्कर, खुशाब, लिया, कोटद्दू, राजनपुर, विहाड़ी में नए डेप्यूटी कमिश्नर तैनात। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। जुनूबी पंजाब की इंतजामिया और पुलिस कमान में बड़े पैमाने पर अदोबदल, तबादलों का झक्कड़ चल पड़ा। डेप्यूटी कमिश्नर खानेवाल सलमा सुलेमान तब्दील, मलिहा राशिद को DC खानेवाल तैनात कर दिया गया। डेप्यूटी कमिश्नर भक्कर मोहम्मद अशरफ को तब्दील करके एहसान अली जमाली को DC भक्कर लगा दिया गया। DC राजनपुर शफकतुल्ला मुश्ताक की जगह इमरान हुसैन रांझा नए DC राजनपुर तैनात कर दिए गए। डेप्यूटी कमिश्नर बिहाड़ी इमराना तौकीर को भी SNGAD रिपोर्ट करने की हिदायत। खालिद जावेद गोराया को डेप्यूटी कमिश्नर बिहाड़ी तैनात कर दिया गया। डेप्यूटी कमिश्नर कोटद्दू मुनव्वर अब्बास बुखारी का भी तबादला। वाइस कमिश्नर पेसी तौकीर इलियास चीमा DC कोटद्दू तैनात। DC लिया अमीरा बेदार तब्दील, उनकी जगह आसिफ अली डेप्यूटी कमिश्नर लिया तैनात। उधर एडिशनल सेक्रेटरी हेल्थ एंड पॉपुलेशन जहाजिब हुसैन को डेप्यूटी कमिश्नर खुशाब लगा दिया गया। हुकूमत पंजाब ने पुलिस अफसरान की भी उखाड़ पे छाड़ कर दी। RP बहावलपुर राय बाबर सईद को DIG स्पेशल ब्रांच तैनात कर दिया गया। उनकी जगह गाजी सलाहुद्दीन को RPO बहावलपुर तैनात कर दिया गया। RPO गाजी खान कैप्टन रिटायर्ड सजाद मंच को DIG सिक्योरिटी स्पेशल ब्रांच लगा दिया गया। मोहम्मद अजहर अकरम को RPO DG खान तैनात कर दिया गया है। जनूबी पंजाब के 4 अजला में नए DPOs भी तैनात कर दिए गए। सादिक हुसैन को DPO DG खान, मोहम्मद इमरान को DPO राजनपुर, हसन जावेद भट्टी को DPO लिया और मंसूर कमर को DPO कोटद्दू तैनात कर दिया गया। पंजाब हुकूमत ने तबादलों के हवाले से बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया। स्मोक के रोग ने आवाम की जिंदगियां अजीरन कर दी। मुल्तान में फिजाई आलूदगी की वजह से शहरियों को सांस लेने में शदीद मुश्किलात का सामना। शहर की फिजा आलूदा होने से वायरल इन्फेक्शन में इजाफा। अस्पतालों में स्मोक मुतासरा मरीजों के रिपोर्ट होने का सिलसिला भी जारी है। मुल्तान में फजाई आलूदगी की संगीन सूरत हाल बरकरार। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स आज खतरनाक हद से ऊपर रहा। दोपहर 12 बजे एयर क्वालिटी इंडेक्स 216 पॉइंट रिकॉर्ड किया गया। तिब्बी माहिरीन ने शहरियों को हदायत की है कि स्मोक की सूरत हाल में बीमारियों से बचने के लिए मास्क का इस्तेमाल करें और गैर जरूरी बाहर ना निकलें। दोपहर 3 बजे शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स कुछ कम होकर 185 पॉइंट पर आ गया। माहिरीन के मुताबिक धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां, फैक्ट्रियों और कचरा जलाना आलूदगी में इजाफे की बड़ी वजूहात हैं। ट्रांसपोर्ट से निकलने वाला जहरीला धुआं भी स्मोक में इजाफे का सबब बनने लगा। शाम 5 बजे शहर का मौजूदा एयर क्वालिटी इंडेक्स 183 पॉइंट रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में मौसम खुश्क रहेगा, जिसके बायस स्मोक की सूरत हाल बरकरार रहेगी। कैमरा टीम के हमरा हसन मलिक, रोही, मुल्तान। डेरा गाजी खान इंतजामिया खुद साख्ता महंगाई को कंट्रोल करने में नाकाम। LPG का सरकारी निर्ख 208 रुपए फी किलो मुकर्रर, मगर मार्केट में 300 से 320 रुपए फी किलो फरोख्त जारी। सर्द मौसम में गैस की बढ़ती कीमतों पर शहरी शदीद परेशान। शहरियों ने आला हुकाम से महंगाई माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा कर दिया। डेरा गाजी खान में LPG की बढ़ती कीमत ने एक बार फिर शहरियों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। इंतजामिया खुद साख्ता महंगाई कंट्रोल करने के दावे तो करती है, मगर अमली तौर पर सूरत हाल
हाल जूं की तूं बरकरार है। LPG के सरकारी नर्ख 208 रुपए फी किलो मुकर्रर हैं, लेकिन आम मार्केट में 300 से 320 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है, जिसकी वजह से शहरी शदीद परेशान हैं। शहरियों का कहना है कि इंतजामिया नाजायज मुनाफाखोर माफिया के खिलाफ कार्रवाई करके खुद साख्ता महंगाई पर काबू पाए। LPG के अलावा आप जिस फील्ड में भी जाएंगे, कोई चीज खरीदने शहर जाएंगे तो वो आपकी अप्रोच से बाहर होगी। कल तक आप जो चीज 10 रुपए की लेते थे वो आज 20 की हो चुकी है। दूसरी तरफ दुकानदारों का मौक़िफ़ है कि प्लांट से महंगे दामों गैस खरीद कर सस्ती फरोख्त करना मुमकिन नहीं। सारे बहुत परेशान है सा ये जेड़ा रेट सागू पिछू प्लांट के लिए मिलते या उन्हें को पिछू उन्हें जेड़ा भी रेट मिलते अल्लाह बेहतर जान दे, लेकिन सारा रेट यूं जाती गए डेली दा डेली रेट बदलता पे, डेली घटता पे, सागू कोई जमीन भी असा गाहक को भी कवर नहीं कर सकते, गाहक भी परेशान होंगे। शहरियों ने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि खुद साख्ता महंगाई के जिम्मेदारों के खिलाफ मौसर कार्रवाई की जाए ताकि अवाम को रिलीफ मिल सके। कैमरामैन मोहम्मद उमर के साथ आशान बुखारी, रोही, DG खान। खसरा और रुबेला से बचाव की वैक्सीनेशन मुहिम इख्तिताम पजीर हो गई। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी के मुताबिक 99% हदफ हासिल कर लिया गया। 7,11,000 के मुकर्रर हदफ में से 7,05,000 बच्चों को हिफाजती कतरे पिलाए गए। CEO हेल्थ डॉक्टर सोबान ज़िया ने मुहिम की कामयाबी को फील्ड टीम्स की मेहनत और वालिदैन के ताउन का नतीजा करार दिया। खसरा और रूबेला की बचाव की वैक्सीनेशन मुहिम इख्तिताम पजीर हो गई। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी के मुताबिक मुहिम के दौरान 99% हदफ हासिल कर लिया गया। जिला भर में 7,11,000 बच्चों की वैक्सीनेशन का हदफ रखा गया था, जबकि मुहिम के अख्तिताम तक 7,05,000 बच्चों को हिफाजती टीके पिलाए गए। हेल्थ टीमों ने घर घर जाकर वालिदैन और बच्चों तक रसाई यकीनी बनाई। हमने अपना 98% टारगेट अचीव कर लिया है। 7,11,000 हमारा टारगेट था, हम इसको 98% अचीव कर चुके हैं। टीमें हमारी अभी भी जो है फील्ड में मौजूद हैं और हम पूरी उम्मीद है कि हम अपना 100% टारगेट अचीव कर लेंगे। CEO हेल्थ डॉक्टर सुबान ज़िया का कहना है कि मुहिम की कामयाबी टीम वर्क और वालिदैन के ताउन से मुकम्मल हुई। उन्होंने कहा कि हेल्थ अथॉरिटी ने बच्चों की वैक्सीनेशन के लिए दिन रात मेहनत की और बीमारियों से बचाव के लिए आगाही भी फराहम की। हमारी मुल्तान टीम का एक ही मोटिव है कि हमारे बच्चे जो हैं सेहतमंद होंगे तो एक सेहतमंद कौम हम बन सकते हैं। तो हम इसी मोटिव पे हम कारआमद है और हम इसको 100% इंशाल्लाह अचीव कर लेंगे। बच्चों की सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खसरा और रुबेला मुहिम 14 रोज बाद कामयाबी से अख्तिताम पजीर हो गई। कैमरा टीम के साथ गोहर रहमान शेख, रोही, मुल्तान। खुसूसी अफराद के आलमी दिन की मुनासबत से जनूबी पंजाब में आगाही वॉक और तकरीबात का इनेकाद। मज़ूर अफराद के ज़ेर एहतमाम नवा शहर चौक से प्रेस क्लब तक वॉक की गई, जबकि रहीम यार खान में स्कूल फॉर स्पेशल पर्सनस ने आगाही वॉक और तकरीब का इनेकाद किया। इस मौके पर हुकूमत से हुकूक़ मज़ूराने के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अमली इक़दाम का मुतालबा किया गया। खसूसी अफराद के आलमी दिन की मुनासबत से मुल्तान में आगाही वाक का इनकाद। माजूर अफराद के जेर एहतमाम वाक नवा शहर चौक से प्रेस क्लब तक की गई। आगाही वाक में खसूसी अफराद, खवातीन, बच्चों और सिविल सोसाइटी नुमाइंदगान ने भरपूर शिरकत की। वाक का मकसद मुआशरे में माजूर अफराद के हकूक, रसाई और रोजगार के मौके की अहमियत को उजागर करना था। वाक के शुरका ने हुकूमत से हकूक माजूरान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अमली इक़दामात का मुतालबा किया। रहीम यार खान में खसूसी अफराद के आलमी दिन की मुनासबत से आगाही वाक की गई। वाक और तकरीब का एहतमाम स्कूल फॉर स्पेशल पर्सन्स ने किया था। डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर मैडम जोबिया मुदस्सर ने भी वाक और तकरीब में शिरकत की। रहनुमा फलाही तंजीम नदीम रजा समेत खसूसी अफराद की कसीर तादाद भी इस मौका पर मौजूद थी। डायरेक्टर चिल्ड्रन वेलफेयर सोसाइटी और स्कूल फॉर स्पेशल पर्सन एमा नवील आमी का इस मौका पर कहना था कि 25 साल से स्कूल फॉर स्पेशल पर्सन में खसूसी अफराद को तालीम और सहूलियात फराहम कर रहे हैं। रहीम यार खान में PCB इंटर क्लब चैंपियनशिप का रंगारंग मेला जारी। आबासिया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में पहला सेमीफाइनल क्रिस्टन क्रिकेट क्लब और कायदे आजम क्रिकेट क्लब के माबैन खेला गया, जिसमें कायदे आजम क्रिकेट क्लब ने शानदार कामयाबी हासिल करके फाइनल का टिकट कटवा ली। रहीम यार खान में PCB इंटर क्लब चैंपियनशिप सेमीफाइनल मरहले में पहुंच गई। पहले सेमीफाइनल में क्रिसेंट क्रिकेट क्लब और कायद आजम क्रिकेट क्लब रहीम यार खान के माबैन दिलचस्प मुकाबला हुआ। क्रिसेंट क्रिकेट क्लब के टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया और पूरी टीम 33 ओवर में 168 रन बनाकर पवेलियन लौट गई। हदफ के ताक़ुब में कायद आजम क्रिकेट क्लब ने शानदार खेल पेश किया और 37.1 ओवर में 171 रन बनाकर मैच 3 विकेटों से जीत लिया। फातेह टीम के ऑलराउंडर मोहम्मद अम्मार ने जिम्मेदाराना बैटिंग करते 79 गेंदों पर 68 रन की शानदार इनिंग्स खेली, जिसमें 6 चौके शामिल थे। बेहतरीन बैटिंग पर इन्हें मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया। दोनों टीमों ने बेहतरीन फील्डिंग, शानदार बॉलिंग और भरपूर फाइटिंग स्पिरिट का मुजाहरा किया, जिस पर शायकीन भरपूर दाद देते रहे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ज़ेरे एहतमाम PCB इंटर क्लब टूर्नामेंट जारी है और सेमीफाइनल स्टेज के मैचेस स्टार्ट हो गए हैं।
آج پہلا سیمی فائنل میچ قائد اعظم کرکٹ کلب اور کریسنٹ کرکٹ کلب کے مابین کھیلا جا رہا ہے، اور کل دوسرا سیمی فائنل میچ کھیلا جائے گا افضال کرکٹ کلب اور سٹی کرکٹ کلب کے مابین، اور رحیم یار خان میں پی سی بی انڈر کلب کا فائنل بروز جمعہ کھیلا جائے گا۔ قائد اعظم کرکٹ کلب نے میچ جیت کر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ دوسری جانب کرسنٹ کرکٹ کلب نے بھی بھرپور مقابلہ کیا اور ایونٹ کو یادگار بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ کیمرہ مین غلام مصطفیٰ کے ساتھ عامر بھٹی، روہی نیوز، رحیم یار خان۔ پنجاب کالج گرلز کیمپس بوسٹن روڈ ملتان میں سالانہ آرٹ اینڈ کرافٹ نمائش سجائے گی، جہاں طالبات کی تخلیقی مہارتوں، رنگوں کی چمک اور ہنر کی خوشبو نے پورے کیمپس کا ماحول مہکا دیا۔ ڈائریکٹر پنجاب کالج اسامہ بشیر قریشی نے نمائش کا دورہ کیا، سٹالز دیکھے اور طالبات کی محنت اور فن کو کھل کر سراہا۔ پنجاب کالج ملتان میں سالانہ آرٹ اینڈ کرافٹ نمائش کا انعقاد۔ نمائش میں طالبات نے نہ صرف اپنے فن کو پیش کیا بلکہ اپنی محنت کے ثمرات بھی سمیٹے۔ کیلی گرافی کے باریک سٹروک، حساس موضوعات پر منفرد پینٹنگز، ہاتھ سے بنی اشیاء اور فوٹوگرافی کے شاہکار سب طالبات کے اندر چھپے بے مثال ٹیلنٹ کا عکاس تھے۔ ڈائریکٹر اسامہ بشیر قریشی نے سٹالز کا جائزہ لیتے ہوئے کہا کہ یہ رنگوں کی دنیا ہے اور جب طلبہ کو موقع دیا جائے تو کمال کر دکھاتے ہیں۔ ہم ہر سال انہیں ایسا پلیٹ فارم مہیا کرتے ہیں تاکہ یہ نہ صرف یہاں سیکھیں بلکہ آگے چل کر مارکیٹ میں بھی اپنی جگہ بنا سکیں۔ بچوں نے نہ صرف اپنی کریٹیوٹی کا مظاہرہ کیا ہے بلکہ آپ نے دیکھا کہ اس میں فوٹوگرافی بھی اس دفعہ ہم نے ایڈ کی، اس میں ہینڈی کرافٹس بھی ایڈ کیے۔ سو ہم نے کوشش کی کہ اس کو ایک اس طرح کی ایگزیبیشن بنائیں جہاں پر بچے نہ صرف اپنا آرٹ لے کے آئیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کے اندر انٹرپرینورشپ کی ایکٹیویٹیز بھی ایڈ کریں کہ وہ آئیں اور اس کو ایگزیبٹ بھی کریں اور اس کو سیل بھی کریں۔ تو ہم نے کوشش ملٹیپل اینگل سے 2-3 طرح سے، یہ ایونٹ بڑا امپورٹنٹ تھا کہ نہ صرف ان کے ان آئیڈیاز کو انہوں نے پریکٹیکلی مٹیریلائز کیا اور اس کو پھر مارکیٹ کے سامنے پریزنٹ بھی کیا۔ نمائش میں جہاں آرٹ کی خوبصورتی دل موہ رہی تھی، وہیں طالبات کا اعتماد اور پروفیشنلزم بھی قابل تعریف تھا۔ کئی طالبات نے اپنے سٹالز پر رکھی ہوئی اشیاء فروخت کیں، کوئی اپنا آن لائن پیج چلا رہی ہے تو کسی نے کیلی گرافی کا باقاعدہ اسٹوڈیو بنا رکھا ہے۔ بریک کے دوران کیمپس کی دیگر طالبات نے بھی سٹالز دیکھے اور تعریف کرنے کے ساتھ خریداری بھی کی۔ میں نے فوٹوگرافی میں کمپٹیشن میں پارٹ لیا تھا اور مجھے شروع سے بہت زیادہ پیشن ہے۔ آلویز ہیڈ این آئی فار بیوٹیفل تھنگس، فار فوٹوجینک پلیسز۔ میرے خیال سے اللہ میاں نے ہر ایک سینری بہت زیادہ خوبصورت بنائی ہے اور مجھے ان کو کیپچر کرنا، ان مومنٹس کو کیپچر کرنا بہت زیادہ پسند ہے۔ سب سے پہلے میں نے را مٹیریل کلیکٹ کیا، پائپ کلینرز ہیں بیسیکلی وہ جن کا فلاورز بنتا ہے، تو میں نے پہلے تقریباً مجھے لاہور، یہاں بہور گیٹ، یہ سارا کچھ میں نے ایکسپلور کیا، پھر مجھے پائپ کلینرز ملے۔ اس کے بعد تقریباً 1 منتھ ہو گیا میں نے بنایا ہے اور جن میں سے میں نے الحمدللہ 17,000 to 18,000 2 days کی سیل ہے میری۔ آرٹ اینڈ کرافٹ نمائش دن بھر جاری رہی۔ چیئرپرسن شعبہ آرٹ اینڈ ڈیزائن ویمن یونیورسٹی سونیا ناصر خان سے جج کے فرائض سر انجام دیے۔ آخر میں ڈائریکٹر کالج اسامہ بشیر نے پرنسپل سائمہ فیاض اور ماہر تعلیم فاروق الطاف کے ہمراہ نمایاں کارکردگی والی طالبات کو سرٹیفکیٹ اور انعامات سے بھی نوازا۔ آج کی یہ ایگزیبیشن نہ صرف سٹالز کا مجموعہ ہے بلکہ طالبات کی سوچ، محنت اور ٹیلنٹ کا سچا اظہار ہے۔ ہر کام اس بات کی علامت ہے کہ نوجوان نسل اپنے ٹیلنٹ کو خود ثابت کرنے کا حوصلہ رکھتی ہے۔ طالبات کو نہ صرف یہاں پہ ان کے کام کو سراہا جا رہا ہے بلکہ طالبات کو مارکیٹ میں بھی پہچان مل رہی ہے۔ کیمرامین زین سہیل کے ساتھ شکیل سلطان، روہی، ملتان۔ محکمہ تعلیم کے زیر اہتمام ملتان میں سٹیم مقابلوں کا انعقاد۔ سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ اور میتھ کے مقابلوں میں سرکاری سکولز کے طلباء نے بھرپور شرکت کی۔ مقابلوں میں 53 سرکاری سکولز نے اپنے پروجیکٹس پیش کیے جبکہ مجموعی طور پر 70 جدید سائنسی ماڈلز نمائش میں رکھے گئے۔ طلباء کی صلاحیتوں کو ابھارنے کے لیے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے ملتان میں سٹیم مقابلوں کا انعقاد کیا۔ مقابلوں میں 53 سرکاری اسکولوں کے طلباء نے بھرپور شرکت کی۔ کسی نے بلائنڈ گوگل بنا کے سب کو حیران کیا تو کسی نے روبوٹ تیار کر کے داد وصول کی۔ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی کی ٹیم نے تمام پروجیکٹس کا تفصیلی وزٹ کیا اور طلباء کی کاوشوں کو سراہا۔ ہم نے ایک ڈی سی موٹر وائبریٹر روبوٹ بنایا ہے جس کے ویریس یوزز بھی ہیں اور یہ ہیلپ فل بھی ہے۔ سب سے پہلے اس کے اندر اس کی کنسٹرکشن، اس کے اندر ہم نے ایک ڈی سی موٹر لی ہے، 9 وولٹ بیٹری لی ہے، کنیکٹر لیا ہے، پاپسیکل اسٹرکس اینڈ بوٹل کیپس۔ میں نے اپنا پروجیکٹ بنایا تاکہ میں بچوں کو اس چیز سے بتا سکوں کہ بھی ہم اگر ان چیزوں کو اپلائی کریں گے اپنے گھروں میں باہر تو ہم اس چیز سے بچ سکتے ہیں، کیونکہ آج کل اتنا پھیلا ہوا ہے یہ ڈینگی ماسکیٹو
جس کی وجہ سے لوگوں کی بہت زیادہ طبیعت خراب ہوتی ہے، ان کی بہت زیادہ وہ جو پلیٹلیٹس ہوتے ہیں بہت کم ہو جاتے ہیں. اسی وجہ سے میں نے سب کچھ بنایا ہے تاکہ بچے سے اویئر ہوں. میں نے ہائیڈرو پاور بنایا. ہائیڈرو پاور وہ ہوتا ہے، ہائیڈرو پاور یوزز فالنگ اور فلوئنگ واٹر ٹو اسپن اے ویل اور ٹربائن دیٹ میکس الیکٹریسٹی. ضلع کی سطح پر پہلی پوزیشن گورنمنٹ کمپریہنسو ہائر سیکنڈری اسکول، دوسری گورنمنٹ ہائی اسکول بستی نمبر 2 اور تیسری پوزیشن گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول نصرت الاسلام نے حاصل کی. سی ای او ایجوکیشن ڈاکٹر صفدر حسین واگا کا اس موقع پر کہنا تھا کہ ایسے مقابلے بچوں میں خود اعتمادی پیدا کرتے ہیں اور یہ ثابت کرتے ہیں کہ سرکاری اسکولوں کے طلباء بھی کسی سے کم نہیں. انہوں نے کہا کہ بچوں کا سائنسی تخلیق کی طرف رجحان خوش آئند ہے. میں نے دیکھا ہے کہ بچوں کے درمیان اس مقابلے کی وجہ سے ایک اچھا کانفیڈنس پیدا ہوا ہے اور وہ لوگ ایک پریکٹیکل لائف کی طرف بڑھ رہے ہیں کہ جو وہ تھیوری سکول میں پڑھتے ہیں اس کو پریکٹیکلی یہاں کرتے ہیں، اور یہ بچوں کی مستقبل میں ان کی ایک سکلڈ ایجوکیشن کو مزید بہتر کرے گا تاکہ کمیونٹی کے لیے ہم ایک بہتر پروڈکٹ پیدا کر سکیں. جیتنے والے طلباء کے لیے انعامات کا بھی اعلان کیا گیا. پہلی پوزیشن کے لیے 30,000، دوسری پر 20,000 اور تیسری پوزیشن کے لیے 10,000 روپے نقد انعام رکھا گیا. طلباء کا کہنا تھا کہ ایسے مواقع ان کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں. اس سے نہ صرف ان میں آگے بڑھنے کے لیے حوصلہ افزائی ہوتی ہے بلکہ پریکٹیکل لرننگ کے بہترین مواقع بھی میسر آتے ہیں. جیتنے والی ٹیمیں اب ڈویژن لیول مقابلوں میں حصہ لیں گی. کیمرامین محمد ہارون کے ساتھ الشبہ آصف، دوحی، ملتان. سرکاری اسکولز کے طلباء کی صلاحیتوں کو نکھارنے کا مشن لیا کے گورنمنٹ ماڈل ہائر سیکنڈری اسکول میں ضلعی سطح پر اسٹیم مقابلوں کا انعقاد. طلباء نے سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ اور میتھ کے ماڈلز بنانے کر مقابلے ادا کیے. پوزیشن ہولڈرز کو انعامات سے بھی نوازا گیا. لیا کے طلباء کی صلاحیتوں کو نکھارنے کے لیے ضلعی سطح کے اسٹیم مقابلوں کا انعقاد کیا گیا. گورنمنٹ ماڈل ہائر سیکنڈری اسکول لیا میں سجے اسٹیم مقابلوں میں ضلع کے سرکاری اسکولوں کے طلباء و طالبات کی بڑی تعداد نے شرکت کی. طلباء نے مختلف ماڈلز بنا کر مہمانوں کو حیران کر دیا. ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل شبیر احمد ڈوگر، سی ای او تعلیم ڈاکٹر عبدالقیوم خان نے ماڈلز کا جائزہ لیا. اسٹیم مقابلوں میں پوزیشن ہولڈرز کو انعامات سے بھی نوازا گیا. سی ای او تعلیم کا اس موقع پر کہنا تھا کہ اسٹیم مقابلوں سے طلباء و طالبات کی صلاحیتیں نکھر کر سامنے آتی ہیں. میں یہ تیسرے ڈسٹرکٹ میں اسٹیم کمپٹیشن کروا رہا ہوں. میں نے ننکانہ صاحب میں دیکھے جب پریویس ایئر ہوئے، لیکن آج لیا کے بچوں کے ماڈل دیکھ کے میں حیران رہ گیا. خاص طور پہ بچیوں نے بہت اچھے ماڈل بنائے ہوئے تھے اور ہمارے لیے یہ ڈیسیژن کرنا بڑا مشکل ہو گیا کہ ہم ان جو ینگ سائنٹسٹ ہیں ان میں سے کس کو پوزیشن دیں. اینی ہاؤ اگر اس کو ہم کمرشل لیول پہ لے جائیں جو بچوں نے آج کنسپٹ دیے ہیں تو ہمارا ملک سائنسی لحاظ سے بہت آگے جا سکتا ہے اور بہت زیادہ ترقی کر سکتا ہے. ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسرز نے کہا کہ اسٹیم مقابلوں کا سلسلہ طلباء کے ویژن کو نکھارے گا. اس سے ہمیں یہ فائدہ ہوا کہ ہمارے بچوں کے اندر جو صلاحیت ہے وہ اجاگر ہوں گی اور ہمیں بہت زیادہ خوبصورت آئیڈیاز ملے کہ جیسے سولر پروجیکٹ سے، ہائیڈرولک پروجیکٹ سے، اسی طرح بیولوجی پہ پروجیکٹ سے، کمپیوٹر پہ پروجیکٹ سے، تو ان سے ہمارے بچوں کی گرومنگ ہوگی اور مزید ہمارے بچوں کو بہتر کام کرنے کا موقع ملے. جن بچوں نے یہاں پہ فرسٹ، سیکنڈ اور تھرڈ پوزیشن حاصل کیا ہے یہ پروونشل لیول پہ جائیں گے اور وہاں پہ یہ کمپٹیشن میں حصہ لیں گے. یہاں بھی انہوں نے بہت اچھی کارکردگی دکھائی ہے تو ہم ان کے لیے دعا گو ہیں کہ جب یہ پنجاب لیول پہ بھی حصہ لیں گے، لیا کی پریزنٹیشن وہاں پہ کریں گے تو امید کرتے ہیں کہ لیا دون سے پنجاب لیول پہ کوئی نہ کوئی پوزیشن ضرور لے کے آئے گا. سائنسی ماڈل بنانے والی طالبات کا کہنا تھا کہ اسٹیم مقابلے ان کے مستقبل کے لیے نہایت شاندار اقدام ہے. میرا پروجیکٹ جو کہ ہیٹ انرجی کو الیکٹریکل انرجی میں کنورژن کے اوپر ہے، اس میں ہم نے ہیٹنگ بیس پینلز، فلٹریشن پلانٹ، سرکٹ روم، بیٹری روم اور کیپیسٹر استعمال کیے ہیں. جب ہم اس میں آگ جلائیں گے تو وہ سولر یہ پینلز اس آگ کی ہیٹ کو ابزارو کریں گے اور کیپیسٹر اسے الیکٹریکل انرجی میں کنورٹ کر دیں گے. اسٹیم مقابلے کے پوزیشن ہولڈرز اب اگلے مرحلے میں صوبائی سطح کے مقابلوں میں حصہ لیں گے. ہمراہ ٹیم کے ساتھ زید سرفراز، روہی، لیا.